بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ دوستو، ہمارا سلسلہ غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف، جس کی چوتھی قسط وقوع غیبت آپ کے پیش خدمت ہے۔ دوستو، جب مطلع ولایت کے 12ویں تاجدار اجل اللہ تعالی فرج شریف نے غیبت کبریٰ اختیار فرمائی تو مومنین بہت پر امید تھے، کیونکہ انہوں نے یہ حدیث پاک سنی ہوئی تھی کہ جب تمہارے شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف اس دار ظالمین سے غیبت اختیار فرمائیں تو فرج و کشائش کی توقع رکھنا۔ اس وجہ سے وہ اور زیادہ پر امید ہو گئے کہ یہ زمانہ زیادہ طویل نہ ہوگا اور اب خروج قریب ہے۔ ان کی امیدیں گویا پھر سے جوان ہو گئیں۔ نئی نئی بات تھی، جوش و جذبہ جوان ہو گیا تو مومنین میں جذبات کی ایک نئی لہر موجن ہوگی۔ دن رات یہی خیال رہتا تھا کہ بس اب کوئی دیر نہیں، خروج کا اعلان ہوا ہی چاہتا ہے۔ مگر دوستو، وقت وہ جلاد ہے جو جملہ کیفیات کو اپنی طوالت کی تیغ سے بے دریغ قتل کرتا رہتا ہے اور سارے جذبوں کو فنا کے گھاٹ اتار کر ہی دم لیتا ہے۔ اول چند برسوں میں لوگ مل بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، مگر یہ سلسلہ آہستہ آہستہ سرد ہونے لگا اور پھر ایک ایک کر کے امید کے دیے بجھتے چلے گئے۔ محبت اور امنگوں پر نا امیدی کی سیاہی جمنے لگی، دہکتے جذبات پر افسردگی کی راکھ تہ در تہ جمنے لگی۔ مایوسی کی غذا نے خوشگوار مستقبل کے خوشنما پھولوں کو مرجھا دیا اور مومنین ایک ایک کر کے غفلت کا لحاف اوڑھ کر سوتے چلے گئے اور آہستہ آہستہ سارے لوگ بھول گئے کہ ہمارا بھی کوئی امام زمانہ ہے۔ منتظرین کی ایک نسل انتظار کرتے کرتے دنیا سے گزر گئی اور اگرچہ انہوں نے آنے والی نسل کو اپنے مکمل جذبات و احساسات وراثت میں منتقل کرنے کی پوری کوشش کی، مگر زیادہ حصہ وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ البتہ یہ ایک بہترین رسم بھی چھوڑ دی کہ اپنا مال خمس اور حسب توفیق تحائف وہ اپنے پس مندگان میں سے جس کو امین سمجھتے تھے اس کے حوالے کر جاتے تھے کہ اگر تمہاری زندگی میں ہمارے مولا اجل اللہ فرج شریف تشریف لائیں تو انہیں ہماری طرف سے یہ ان کا مال اور تحائف پیش کرنا۔ اس طرح ایک دو نسلیں اور گزر گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ پوری دنیا کو جہالت کی سیاہ رات نے اپنے مکروہ جبڑوں میں دبوچ لیا اور غفلت کے کالے ناگ نے اہل ایمان کی مودت کی جملہ سچائیوں کو نگل لیا۔ محبت کی لطیف شبنم تمازت وقت سے بھاپ بن کر اڑ گئی، مودت کی شمیں پگھل کر جم گئیں، انتظار کے محل کھنڈرات میں بدل گئے، پر امیدیاں وہ سیدھا قبروں کی شکل میں بھرنے لگیں۔ پھر انسان سب کچھ بھول گیا۔ جن مومنین نے امانتیں چھوڑی تھی وہ امین خائن بن کر کھا گئے۔ مال امام علیہ الصلوۃ والسلام خرد برد ہو گیا۔ آئندہ آنے والوں نے خمس کا تصور ہی ختم کر دیا۔ اس طرح کئی صدیاں گزر گئیں، کسی نے نام تک نہ لیا۔ اس کے بعد مراکز علم کی بنیاد رکھی گئی اور احباب علم کی غربت اور خستہ حالی کو دیکھ کر باوجہ اضطرار مال خمس درسوں کے سپرد کرنے کی رسم نکالی گئی، مگر بعد میں آنے والوں نے اس رسم سے خوب کمائی کی اور اس کے بعد تو خمس کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ نہ خمس مالک زمانہ کو ملا اور نہ ہی سادات تک پہنچ سکا۔ اس کا فائدہ اتنا ضرور ہوا کہ درس تو سدھر گئے مگر سادات کی بھیک مانگنے تک نوبت پہنچ گئی۔ علمی مراکز تو قائم ہو گئے مگر افسوس کہ والی زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا ذکر کسی نے نہ کیا، ان کے حقوق و فرائض کسی نے بیان نہ کیے۔ علماء کرام اس درجہ غافل رہے کہ خود مظلوم کائنات اجل اللہ فرج شریف کو فرمانا پڑا کہ ہمارے بارے میں کوئی کتاب تو لکھیں۔ تب کہیں جا کر چند کتابیں لکھی گئیں۔ یہ جو چند کتابیں موجود ہیں سرکار زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے فرمودات کے بعد لکھی گئی ہیں۔ مثلا اکمال الدین غیبت توسی، غیبت نعمانی، الارشاد، نجم الثاقب، دار السلام عراقی سے لے کر مکیال المکارم موسوی تک اکثر کتب غیبت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف نے حکم فرما کر لکھوائی ہیں، جیسا کہ
जनाब शेख सदूक फरमाते हैं कि हम एक मरतबा ईरान तशरीफ लाए तो यहाँ लातादाद लोगों ने हमसे शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ के बारे में दरियाफ्त किया। इनके हालात तक किसी को मालूम नहीं थे। हमने इन्हें काफी मालूमात फराहम किए। जब हम वापस हौज़े इल्मिया में आए तो यहाँ शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ की ज़ियारत का एजाज़ हासिल हुआ और उन्होंने फरमाया कि हमारे शिया परेशान हैं, आप हमारे बारे में कोई किताब क्यों नहीं लिख देते कि जिससे इनकी परेशानी दूर हो जाए। इस हुक्म के बाद हमने ये किताब अकमालुद्दीन लिखी है। ये बात उन्होंने अकमालुद्दीन के इब्तदाइया में खुद लिखी है। इसी तरह साहिब दारुल इस्लाम जनाब शेख महमूद इराकी ने तो शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ के दस्ते मुबारक पर बैयत का वाक़या भी अपनी किताब दारुल इस्लाम के इब्तदाइया में लिखा है। इसी तरह सरकार सैयद मोहम्मद तकी मूसवी साहब ने भी अपनी किताब के दिबाचा में लिखा है कि शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ ने हमें हुक्म फरमाया है कि हमारे बारे में एक किताब तहरीर फरमाओ और इसे फारसी ही में लिखना है और इसका नाम मिक्याल अल मकारम फी फवाइद अल दुआ अल कायम अजलल्लाहु फर्ज शरीफ रखें। इसके बाद उन्होंने ये 2 जिल्दें लिखी। इसी तरह अक्सर साहिबान कुतुब गैबत को शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ की तरफ से इशारा हुआ है। इसका तज़किरा उन्होंने अपनी अपनी किताब में किया हुआ है। 7-8 कुतुबे गैबत खुद आइमा खुदा सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन ने अपने अपने ज़माने में लिखवाई थी, जो शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ के ज़हूर इजलाल से भी पहले लिखवाई गई थी। जैसा कि मौला इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साहबी जनाब इब्राहीम बिन सालिह अनमाती से हुक्म फरमाया और उन्होंने किताब गैबत लिखी। मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी जनाब हसन बिन अली बिन हमजा से हुक्म फरमाया और उन्होंने किताब गैबत लिखी। सरकार इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दूसरे सहाबी जनाब अब्बास बिन हशाम नाशरी से हुक्म फरमाया और उन्होंने किताब गैबत लिखी। मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी अली बिन हसन बिन फजाल से हुक्म फरमाया और उन्होंने किताब गैबत लिखी। इसी तरह सरकार इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दूसरे सहाबी फजल बिन शाहजान से हुक्म फरमाया और उन्होंने किताब गैबत लिखी। इसी तरह और भी किताबें लिखी गई थीं, मगर दौरे गैबत में जो किताबें लिखी गई हैं वो सरकार ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ ने खुद लिखवाई हैं, क्योंकि हमारे मदारस में फिक्का पे काम होता रहा और हर दौर में फिक्का ही को अहमियत दी गई है। 1950 से कबल तो ईरान और इराक में शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ का एक ब्लैक आउट नजर आता है। चंद बुनियादी किताबों के अलावा कोई ताज़ा किताब न लिखी गई। जो आइमा हुदा अलैहिस्सलाम ने किताबें लिखवाई थीं, इन किताबात व किताबत ना होने की वजह से वो किताबें मफकूद हो गईं। नए कुतुब पे काम हुआ नहीं। हाँ, अलबत्ता 1950 के बाद काफ़ी काम हुआ। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ की गैबत का दौर शुरू हुआ तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जज्बात सर्द होते गए। इंसान मालक फरामोशी के दलदल में धंसता चला गया। फिर जमाना गुजरता गया और ज़हनों पर मायूसी की स्याही बढ़ती गई। हर आदमी को ये यकीन होने लगा कि अभी खरूज में खुदा न करे बहुत देर है या वह बहुत ज्यादा दूर है। इस लंबी उम्मीद ने दुनिया की रंगीनियों में इंसान को गर्क कर दिया और इसे ये याद तक ना रहा कि इसका कोई नुकसान भी हुआ है या इसके कोई आका इससे जुदा हुए हैं। किसी माँ का बच्चा गुम हो जाता है या परदेश चला जाता है तो वो हर लम्हा तड़पती है। इसकी जिंदगी तड़पते हुए गुजर जाती है और यहाँ भी अगर कोई तड़पा तो पाक माँ सल्लल्लाहु अलैहा का दिल था और सिर्फ माँ की ममता ही तड़पते रही, बाकी सब लोग भूल गए। दोस्तों, बाकी गुज़रिशात इंशाल्लाह आइंदा आने वाली साथ में अर्ज करूँगा। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दाम ज़िल्लहु ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब
معدن العصمت فی سیرت ام الحجت صلوات اللہ علیہا سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ جل یا امام المنصور، اللہ جل یا امام المومنین، اللہ جل یا امام الفائزین، اجل اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیہ، یا رب محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔